Welcome to AIS American IELTS Training Center. Take your prepare for IELTS book. It is the skills and strategies for speaking, page number 104. So reading, writing, listening and speaking tasks are there. We have come here to the speaking tasks, the exercises, the techniques, the skills which you have to apply while speaking. So the language functions, the language English on each topic, how does it function? How does it work out? Now you see here, the functions listed below might occur in any section of the test. So they're checking your English, how good you are. Totally 9 marks are there. So this listed below, the functions listed below might occur in any section of the test and within in any topic area. Right, coming here, the topics and the functions. The topics may be about your personal things. The topic may be about food. The topic may be about education. The topic may be about the customs and traditions. It may be about leisure. In speaking tasks, they may ask you about music, reading habits. The topic may be about sports, about fashion, about travel, holidays and vacations and media. It may be about technology, it may be about environment, it may be about the news, communication and health. The topic may be about all these new travel, holidays and vacations, media, technology, environment, news and communication and health. Any topic. So here, the functions, you have to provide personal and non-personal information. About when they ask about the personal, providing personal and non-personal information. Food or including expressing information numerically. Numerically you should be able to describe. First, second, third. Describing people or places. Your family, your friends, your family, home. You are making comparisons, the functions. How you are comparing one city to other city, one person to other person, one culture to other culture, one festival to other festival, one religion with other religion. Describing preferences, likes, dislikes. So it's a functional area. Giving reasons, explanations, giving examples, justifying why you have done that or why they have done that. You're justifying and supporting your opinion. You're expressing your future plans. You are expressing your hopes. You are expressing your wishes, your dreams. You are expressing your desires. So speculating about or predicting the future, what it may happen, what it may not, it may happen or may not happen. The chances are there. It's likely to happen or unlikely to happen. So the speculation and predicting about the future. So these are the functional areas, these are the topics they may ask you. So coming here, in part 1, what is the part 1? It is an ice-breaking session or making you to get out of your fear, hesitation, shyness. So in part 1 and part 3, the questions the examiner asks imply certain language functions. So for part 1 and part 3, the examiner asking questions. Part 2, it is generally a cue card given. You have to speak for 2 minutes and oblige you to use these functions in your response. For example, what is the example, sir? See here. They may ask a question. Why do you think people like traveling? Speculating. Why do you think people like traveling? Just ask a question. Why do you think people like traveling? So mind you are speculating what to say. People go for traveling for what purpose? For enjoying sightseeing, to spend their holidays, to warm up, to refreshen, to enjoy, to take their family and historical places, to look at this and that and people, culture, tradition, food. A lot of things are there, isn't it? Speculating. You are speculating. So speculating is the area, functional area.
Why do you think so many people want to visit China? This is also comes under speculation once again. Why do they want to meet China? They want to look at the Great Wall of China. They want to look at how the people live. They want to look at the cultural tradition. They want to look at the eating habits of Chinese. And they want to go to China because they have seen in English movies. So a lot of things you can speculate and say. Then, do you think tourism is well developed industry in China? This is a question. Do you think, see these two are speculation. Do you think tourism is well developed industry in China? In China, do you think tourism is well developed? Because it is a communist country. It was. It is controlled by communists. It is not a democratic country like India, where the gunpoint anything can be done. In China, this is a problem. Even though it is highly industrialized, press is controlled by Chinese authority. So here, then you have to use your say about your opinion. Your opinion, according to me, according to what I know. So it's your opinion. You are expressing your opinion. Then coming here, which is better to travel alone or with a group of friends? So you have to go for comparison. See, traveling alone or traveling with friends. You're going alone to China, or you're taking all your friends, 5 of them or 10 of them. Which is better? So you have to compare, right? Traveling alone is better or traveling with friends are better. So this is comparison. Which do you prefer? Backpacking or traveling first class? So you have to choose the preference. So these two things are there. Backpacking means what? Going in third class. And first class means what? Going in the executive class. Which is better, economic class or executive class? So it is your preference. You have to show your preference. I prefer traveling in first class. So like that you can say, tell about a recent short holiday you took. So they are asking you to narration. You're narrating the event. As I went for a holiday, I went to China last summer. I went with my family members. It was so wonderful, so nice. I took a flight from India to China. The day I arrived there, and what I stayed in a hotel, and I saw the Great Wall. And next I've gone to the palace and all those things. You are narrating the event. Describe the most beautiful place you visited. You are describing. So you have to go for a description. Description is the function. So all these functions are there. All the possible questions are there. Topic is there. Functions are given here. Describe the most beautiful place you visited. Great Wall of China. You are describing. It is of almost 500 to 600 kilometers. The wall is being constructed. It goes on and on inside the forest. And yes, describe something more. Description. Then what else? Description. Describe about the Great Wall of China. Got it, sir? So the functions. So hope you are able to get it. So what you have seen is the topic, the functions. In part 1 and 3, the examiner expect to go in for certain functions in the language. Speculation, opinion, comparison, preferences, narration, and description. Are you clear about it? Yes. So நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், உங்களுடைய திறன்களும் உங்களுடைய தொழில்நுட்பங்களும் எங்கே பேசுவதற்கு பேஜ் நம்பர் 104 104. ஸோ 104 பக்கத்தில் லாங்குவேஜ் ஃபங்க்ஷன், அந்த மொழியினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ், இயக்கங்கள், இயக்க வேண்டும் இல்லை மொழியை. அங்கே the function listed below might occur in any section of the test. அந்த பேச்சு பரிசோதனை, பேச்சு சோதனை, பேச்சு பரீட்சை 3ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பாகம், 2வது பாகம், 3வது பாகம் என்று. And within any topic area, அந்த இங்கே இயக்கங்கள் இயக்கப்பட வேண்டும். மொழி எப்படி? தலைப்புகள் பர்சனல், உன்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கும், உணவை பற்றியாக இருக்கும், எஜுகேஷன் கல்வியை பற்றியாக இருக்கலாம் அந்த தலைப்பு, கஸ்டம் கலாச்சாரத்தை பற்றி நீ பேச வேண்டியதாக இருக்கலாம், ட்ரெடிஷன்ஸ் பண்பாடுகளை பற்றி, லெஜர் உன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களை குறிப்பிட்டு நீ பேச வேண்டியதாக இருக்கும், மியூசிக் இசையை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும், ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் உன்னுடைய படிக்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை பற்றி நீ பேச வேண்டியதாக இருக்கும், ஸ்போர்ட் விளையாட்டுத்துறையை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும், ஃபேஷன் நவ நாகரிகங்கள் அதை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும், டிராவல் ஹாலிடேஸ் பயண விடுமுறைகளை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும், வெக்கேஷன்ஸ் விடுமுறைகள், மீடியா
மீடியா என்றால் என்ன? மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகங்கள் தொலைபேசி, டிவி, இன்டர்நெட், செய்தித்தாட்கள், பத்திரிகைகள், இதையெல்லாம் மீடியா என்று சொல்லலாம். டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பத்தை பற்றி கேள்வி கேட்பார்கள், அந்த தலைப்பை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். நியூஸ், செய்திகளை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும். கம்யூனிகேஷன், தொடர்பு கொள்ளுதல், மாஸ் கம்யூனிகேஷன். வேற என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறது? இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன், இன்ட்ரா பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் என்று அந்த உரையாடல்களை பற்றி, தொடர்புகளை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். ஹெல்த், ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கும். சோ இதைதான் தலைப்புகள். இங்கே இடதுபுறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த மொழியை இயக்க வேண்டும். தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மொழியை இயக்கி நீங்கள் பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பை பற்றி இயக்குவது எப்படி? ப்ரொவைடிங் பர்சனல் அண்ட் நான் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், உன்னுடைய தனிப்பட்ட செய்திகளை பற்றி, அல்லாத செய்திகளை பற்றி, உன்னை பற்றி அல்லாத செய்திகள், உன்னை பற்றிய செய்திகள், அந்த செய்திகளை எப்படி சொல்வாய்? இயங்க வேண்டும், மொழி இயக்கப்பட வேண்டும். அந்த இயக்குவதன் மூலமாகத்தான் நீ தகவலை சொல்ல முடியும். அந்த இயக்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்பிரஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் நியூமெரிக்கலி என்றால் என்ன? வரிசையாக, ஒவ்வொன்றாக, 1, 2, 3 என்று அடுக்கும் விதமாக நீங்கள் அந்த மொழியை இயக்க வேண்டும். டிஸ்கிரைபிங் பீப்புள் அண்ட் பிளேசஸ், மக்களை பற்றி, மனிதர்களை பற்றி, நண்பனை பற்றி, ஆசிரியரை பற்றி நீ விவரிக்கும் பொழுது எப்படி விவரிக்க வேண்டும்? இடங்களை பற்றி எப்படி விவரிக்க வேண்டும்? தாஜ்மஹாலாக இருக்கட்டும், ஒரு காடாக இருக்கட்டும், ஒரு ஜூவாக, வனப்பிரதேசமாக இருக்கட்டும், அதை பற்றி எப்படி விவரிப்பீர்கள்? இங்கே ஆங்கிலம் இயக்கப்பட வேண்டும், மொழி இயக்கப்பட வேண்டும். ஃபேமிலி, நண்பர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள், ஃபேமிலி, குடும்பத்தார், ஃபேமிலி, ஹோம். மேக்கிங் கம்பேரிசன்ஸ், ஒப்பிட்டு பார்த்தல். சென்னையை பற்றியும் ஒரு மும்பையை பற்றியும் இரண்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்க கலாச்சாரம், இந்திய கலாச்சாரத்தை பற்றி எடுத்து ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீர்கள். மொழி எப்படி இயக்கப்பட வேண்டும்? என்னென்ன வார்த்தைகள் பேசப்பட வேண்டும்? என்னென்ன சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்? டிஸ்கிரைபிங் ப்ரிஃபரன்சஸ். ப்ரிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? 2ல் 1. காஃபியா, டீயா? ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி, நான் காஃபியை விரும்புகிறேன். அப்ப 2, அதுல 1 தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது என்ன மாதிரி சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறாய்? ஆங்கிலம் இயக்கப்பட வேண்டும். லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், உன்னுடைய வெறுப்புகள், அவைகள் எப்படி சொல்வாய் ஆங்கிலத்திலே? கிவிங் ரீசன்ஸ், காரண காரியங்களை சொல்லும் பொழுது, ஒன்று நடைபெறுகிறது, எதற்காக, ஏன், என்ன காரணத்திற்காக அது நடைபெறுகிறது என்று ஆங்கிலத்திலே இயக்க வேண்டும் பேச்சிலே. எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒன்று காரணம், அது விளக்க உரையை நீங்கள் விளக்க வேண்டும். அந்த விளக்க உரையை எப்படி ஆங்கிலத்திலே இயக்குவீர்கள், சொல்வீர்கள் பேச்சிலே. கிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களை சொல்லும் பொழுது, ஒன்று நடைபெறுகிறது, ஒரு விஷயத்தை, கருத்தை சொல்கிறாய், அந்த கருத்தை வலு சேர்க்கும் விதமாக உதாரணங்களை கூறுகிறாய். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்கிறாய், சோ அண்ட் சோ என்று சொல்கிறாய், சச் ஆஸ் என்று சொல்கிறாய். உதாரணங்களை சொல்லி உன் கருத்துக்களை மற்றவர்கள் தெளிவாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற பொழுது அந்த மொழியை எப்படி இயக்குவாய்? அடுத்தது ஜஸ்டிஃபையிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஒப்பீனியன்ஸ். ஒப்பீனியன்ஸ் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கருத்து, நீ ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறாய், அதை எப்படி ஜஸ்டிஃபையிங், நியாயப்படுத்துவாய்? கருத்தை சொல்வதும் நியாயப்படுத்துவதற்கும் அதற்கு ஆங்கில சொற்றொடர்கள் எவை, அதை எப்படி இயக்குவாய்? அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஒப்பீனியன்ஸ், மேலும் உன்னுடைய கருத்தை ஆதரிக்கிறாய். உதாரணத்துக்கு பிஜேபியா காங்கிரஸா? காங்கிரஸ் நன்றாக இருக்கிறது அல்லது பிஜேபி நன்றாக இருக்கிறது என்றால் நீ நியாயப்படுத்த வேண்டும். நியாயப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு ஆதரவாக சில கருத்துக்களை எப்படி சொல்லுவாய்? எக்ஸ்பிரஸிங் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், உன்னுடைய எதிர்கால திட்டங்கள், உன்னுடைய எதிர்கால நம்பிக்கைகள், உன்னுடைய எதிர்கால ஆசைகள், உன்னுடைய எதிர்கால கனவுகள், உன்னுடைய எதிர்கால பேராசைகள், டிசையர்ஸ், அவைகளை பற்றி எப்படி சொல்லுவாய்? ஸ்பெகுலேட்டிங், ஒன்று நடைபெறுமா நடைபெறாதா? ஊகித்து சொல்லுவது ஸ்பெகுலேட்டிங், ஊகிப்பது. அது சரியான ஒரு
பின்னணி கிடையாது. ஸ்பெக்குலேட்டிங் என்றால் ஊகிப்பது. ஆகையால் தான் ஷேர் பிசினஸை ஸ்பெக்குலேட்டிங் பிசினஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்பெக்குலேட்டிங் என்றால் ஊகித்து சொல்லுவது. அந்த ஊகித்து சொல்லும் பொழுது என்னென்ன வார்த்தைகள் சொற்றொடர்கள் ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி இயக்குவாய். about predicting the future, எதிர்காலத்தை பற்றி predict பண்ணுவது. So in part 1 and part 3, part 1 part 3, part 2 பிரச்சனையில் ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள், பேச சொல்வார்கள். part 1 3 தான் இங்க பிரச்சனை. The question the examiner ask imply certain language functions in the மொழி இயக்கப்பட வேண்டும் and oblige you to use these functions in your response. இந்த response என்றால் என்ன? கேள்வி கேட்பதற்கு பதிலாக நீங்க விளக்கம் கொடுக்கிறாய். அங்கே இந்த மொழி இயக்கப்பட வேண்டும். Hope you are able to understand. அடுத்ததாக இங்கே possible questions. தலைப்பு டிராவல் எடுத்துக்கங்க. ஒரு தலைப்பு என்ன? டிராவல் என்ன? பயணம். இந்த பயணத்தின் கீழே 7 விதமான கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறார்கள். இந்த 7 விதமான கேள்விகளுக்கு ஒரே மாதிரியான அந்த மொழி, ஆங்கில மொழி இயக்கப்படக்கூடாது. அது பல வகைகளிலே இயக்கப்பட வேண்டும். கேள்விக்கு தகுந்தபடி கேள்வியின் காராம்சம் என்ன, அதற்கு தகுந்த விளக்கங்களை மொழி வாரியாக, மொழி ஆங்கில மொழியின் மூலமாக அது இயக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, why do you think people like traveling? மக்கள் எதற்காக பயணம் செய்கிறார்கள் என்று நீ நினைக்கிறாய்? பொதுவான கருத்தில்லை, நீ நினைக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுதே ஊகித்து சொல்லுகிறாய். ஸ்பெக்குலேஷன், எதற்காக மக்கள் பயணம் செல்கிறார்கள் உன்னுடைய கருத்திற்கேற்ப என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்பெக்குலேட்டிங், ஊகித்து சொல்லுகிறாய். why do you think so many people want to visit China? சைனாவிற்கு எதற்காக ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் வருகிறார்கள்? அதுவும் ஊகித்து பதில் சொல்கிறாய். ஸ்பெக்குலேட்டிங், அந்த ஸ்பெக்குலேஷன் ஊகித்து சொல்லும் பொழுது அங்கே மொழி வேறு விதமாக இயக்கப்பட வேண்டும், ஆங்கிலம் வேறு விதமாக சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். Do you think tourism is well developed industry in China? சைனாவிலே இந்த சுற்றுலா துறை நன்றாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய துறையாக நீ நினைக்கிறாயா என்று சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய கருத்தை கேட்கிறார்கள். ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கருத்தை சொல்லும் விதத்துடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே. which is better to travel alone or with a group of friends? அடுத்ததாக மிக முக்கியமான இந்த 4வது கேள்வி, பயணம் செய்யும் பொழுது வேறு ஊர்களுக்கு தனியாக பயணம் செய்வதை விரும்புகிறாயா அல்லது நண்பர்கள் மூலமாக பயணம் செய்வதை விரும்புகிறாயா? ஆக இது என்ன, தனியாகவா நண்பர்களுடனா? ஆக இது என்ன ஆங்கிலத்திலே வருகிறது? ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, கம்பேரிசன்ஸ். அப்ப கம்பேரிசன்ஸ், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அங்கே இயக்கங்கள், ஆங்கில மொழியினுடைய இயக்கம் வேறு விதமாக இருக்க வேண்டும், சொற்றொடர்கள் வேறு விதமாக பயன்படுத்த வேண்டும். which do you prefer? ப்ரிஃபர் என்றால் என்ன? 2இல் 1, எதை விரும்புகிறாய், தேர்ந்தெடுக்கிறாய். பேக் பேக்கிங் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ட்ரெயினிலே பின்னாலே, அதாவது 3rd கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள், அதிலே போக விருப்பப்படுகிறாயா? டிராவலிங் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், முதல் பயண எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள், எக்கானமிக் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள். அப்ப அதிக பணம் செலுத்தி உயர் ரக டிக்கெட்டை வாங்கி உல்லாசமாக பயணம் செய்ய விரும்புகிறாயா அல்லது 3rd கிளாஸிலே பயணம் செய்ய விரும்புகிறாயா என்று சொல்லும் பொழுது ப்ரிஃபரன்சஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன். ப்ரிஃபரன்ஸ் என்றால் ஒன்றை விரும்புகிறேன், இதற்கு பதிலாக அதை விரும்புகிறேன், அதற்கு பதிலாக இதை விரும்புகிறேன் என்ற அந்த ப்ரிஃபரன்சஸை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். டெல் மீ அபவுட் a recent short holiday you took. இடையிலே சமீப காலத்திலே ஏதோ ஒரு விடுமுறையை கொண்டாடி இருப்பாய், அந்த விடுமுறையை பற்றி நீ தொகுத்து சொல்ல முடியுமா? எப்படி? நரேஷன், தொகுத்து வழங்குவது. ஸோ இதற்கு தனியாக அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். நரேட்டிங். டிஸ்கிரைப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் யூ விசிட்டட். உன் வாழ்க்கையிலே இதுவரை பார்த்த இடங்களிலே மிக அழகான இடம் எது என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது டிஸ்கிரிப்ஷன், விவரிக்கிறாய். ஸோ விவரித்தலுக்கு தகுந்தபடி அதற்கான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, கேள்விகள் இதுவாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆங்கிலத்தினுடைய ஃபங்க்ஷன், இயக்கங்கள், ஸ்பெக்குலேஷன் ஊகித்தல், ஒப்பீனியன் எண்ணங்களை சொல்லுதல், கம்பேரிசன் ஒப்பிட்டு பார்த்தல், ப்ரிஃபரன்சஸ் உன்னுடைய விருப்பம் என்ன, நரேஷன் தொகுத்து வழங்குவது,
டிஸ்கிரிப்ஷன் விவரித்து சொல்லுவதே. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியான அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய பயன்பாடுகளும் ஆங்கிலத்தினுடைய செயல்பாடுகளும் வார்த்தையினுடைய தேர்ந்தெடுத்தல்களும் மிக முக்கியம். அதை போன்று டாபிக்ஸ், என்னென்ன தலைப்புகள் பார்த்தீர்கள், இங்கே என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இயக்கங்கள் அந்த மொழி இயக்குகிறது, அந்த தலைப்புக்கு தகுந்தபடி அது மொழி இயக்கப்படுகிறது. அப்பொழுதுதான் தெளிவாக உன்னுடைய பேச்சை கேட்பவர்கள் அல்லது எக்ஸாமினர் உன்னுடைய பேச்சை பரிசோதிக்கக்கூடியவர்கள் நல்ல மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். ஸோ நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.